आदाब नाजरीन, ज़ैन टीवी में आपका इस्तकबाल है। जमात इस्लामी हिंद यादगीर और स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन यादगीर की जानिब से मस्जिद अब्दुल हई दबीर कॉलोनी यादगीर में माह रमज़ान के मौके पर हर साल की तरह इस साल भी बिरादरान वतन हमारे हिंदू भाइयों के लिए इफ्तार पार्टी और दावत आम के साथ मस्जिद दर्शन जैसे एक अहम प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। इस मौके पर बिरादरान वतन के साथ मिलजुल कर इफ्तार किया गया। मस्जिद दर्शन के लिए बिरादरान वतन को मस्जिद में बैठा कर नमाज मगरिब अदा की गई। इस मौके पर एक मुख्तसर सा इजलास मुनाकिद हुआ जिसकी नज़ामत मोहम्मद आतिफ ने फरमाई। इस मौके पर सोमशेखर मन्नूर और मरियप्पा चतरकार ने अपने ख्यालात का इजहार किया, जबकि मोहम्मद सुभान साहब हुनुसगी रुकन ने जमात इस्लामी हिंद हुनुसगी ने कन्नड़ा जबान में बिरादरान वतन से मुखातिब होते हुए माह रमजान और रोजों की फजीलत बताई। जमात इस्लामी हिंद यादगीर की जानिब से इस प्रोग्राम का एहतमाम करने का मकसद कौमी यकजहती और भाईचारे के पैगाम को आम करना है। प्रोग्राम में मुखर्रिरीन ने कहा कि माह रमजान सिर्फ इबादत का महीना नहीं बल्कि इंसानियत, मोहब्बत और भाईचारे को फरोग देने का भी पैगाम देता है। हिंदुस्तान की असल पहचान कौमी यकजहती, अमन और भाईचारा है। चंद समाज दुश्मन अनासिर हिंदू और मुस्लिम के दरमियान नफरत फैलाकर इस मुल्क की एकता और शांति की फिजा को खराब करने की साजिश करते हैं। ऐसे शरपसंद अनासिर से हमें होशियार रहने की जरूरत है, जो इस मुल्क की कौमी यकजहती को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। तमाम बिरादरान वतन से अपील की गई कि वो अमन, इत्तेहाद और भाईचारे को बरकरार रखते हुए मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए मिलजुल कर काम करें। इस प्रोग्राम की सदारत सलाहुद्दीन जागीरदार, प्रेसिडेंट जमात इस्लामी हिंद यादगीर ने की, जबकि अब्दुल बासित खोत, स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन यादगीर ने SIO के तमाम साथियों के साथ सारे इंतजाम किए। इस प्रोग्राम में इलाके के हर मजहब और समाज के सियासी, समाजी, मजहबी रहनुमाओं ने शिरकत की। इसके अलावा मोअज़्ज़िज़ अफराद और नौजवानों ने शिरकत की और कौमी यकजहती के पैगाम को आम करने पर जोर दिया। इस मौके पर अजीज अहमद शहना ने मीडिया से मुखातिब होते हुए तमाम शुरका और खास कर बिरादरान वतन का शुक्रिया अदा किया। ಧರ್ಮವು ಕೂಡ ಒಂದು ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮವಾಗಿದ್ದು ಈ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ 9ನೇ ತಿಂಗಳ ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬವು ಭಾಳ ಪವಿತ್ರವಾಗಿದ್ದು ಈ ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಇವತ್ತು ಏರ್ಪಡಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಫ್ತಾರ್ ಕೂಟದ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ಜಮಾತ ಇಸ್ಲಾಂ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಅಜ್ಜಾಮ ಶಹನಾರ್ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅವರು ಇವತ್ತು ಒಂದೇ ದಿನದ ಇಫ್ತಾರ್ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ಅವರು ಇಫ್ತಾರ್ ಕೂಟವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಮಾನ್ಯ ಹುಣಸಿಗೆಯ ಸುಭಾನ್ ಸಾಹೇಬರು ಹೇಳಿರುವಂತೆ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದು ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರತೀಕವನ್ನು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಯಾದಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕೋಮುಗಲಭೆ ಸೌಹಾರ್ದಿತವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರು ಎಲ್ಲ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು, ನಮ್ಮ ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರು, ಅವರ ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಿಂದೂ ಜನಾಂಗದವರು ಕೂಡ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಶ್ಲಾಘನೀಯವಾದದ್ದು. ಮಾನ್ಯ ಅಜೀಜ್ ಅಹಮದ್ ಶೇನ್ ಅವರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷವೂ ಏರ್ಪಡಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಅವರು ಇದೇ ರೀತಿ ಮುಂದುವರಿಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ ನನ್ನ 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಹೊಟ್ಟೆ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಜಿಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು, ಯಾದಗಿರಿ. ಇಂದು ಜಮಾತೆ ಇಸ್ಲಾಂ ಹಿಂದ್ ಯಾದಗಿರಿ ವತಿಯಿಂದ ಅಬ್ದುಲ್ ಹೈ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಇಫ್ತಿಯಾರ್ ಕೂಟವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಇಫ್ತಿಯಾರ್ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು ಭಾಳ ಸಂತೋಷ. ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬದ ವಿಶೇಷತೆ ಈಗಾಗಲೇ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ತಮ್ಮ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಉಪವಾಸ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಏನೇನು ಲಾಭಗಳಾಗ್ತವೆ ಎಂಬುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಉಪವಾಸ ಮಾಡೋದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಎಲ್ಲ ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳು ನಮ್ಮ ಆಧೀನದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ನನ್ನ ಭಾವನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇವತ್ತು ನಾಳೆ ಕುಲುಷಿತ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸುಗಳು ಭಾಳ ಗದ್ದಲಾಗ್ತಿರ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ನಮಾಜ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇದರಿಂದ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಸಹೋದರತೆಯಿಂದ, ಶಾಂತಿಯಿಂದ, ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಶೇಷತೆ ಈ ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬದ ವಿಶೇಷತೆ ಅಂತೇಳಿ ನನ್ನ ಭಾವನೆ. ಈ ಮೊನ್ನೆ ಕೂಡ ನಾವು ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬನೂ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಕಾಮದಾನ ಅಂದರೆ ಏನು? ಕಾಮದಾನ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಮ, ಕ್ರೋಧ, ಮದ, ಮತ್ಸರ ಇದೆಲ್ಲ ಸುಟ್ಟಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಬ್ಬನೇ ಕಾಮದಾನ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳುತ್ತಾ, ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂಥ
JNT ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इफ्तार पार्टी बरदरान वतन के साथ की जा रही है। ये जमात इस्लामी हिंद की यादगिरी तरफ से रखी गई है। मैं तमाम मेहमानों का, दोस्त अहबाब का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमारी दावत में शरीक होकर हमारे साथ इफ्तार किया, फिर कुछ दीन की बातें सुनी। मुझे बड़ी मसरत हो रही है कि हमारे भाइयों के साथ हमने इफ्तार किया और ये सिलसिला यादगिर में मुसलसल चलता है, इंशाअल्लाह आइंदा भी चलते रहेगा, जिससे हिंदू मुस्लिम में इत्तेहाद पैदा होता, भाईचारा पैदा होता, मोहब्बत बढ़ती। इसलिए तमाम लोगों से गुजारिश है कि हर साल भी शरीक होते रहे और यादगिर के जो पुरअमन माहौल को क़ायम रखें, यही मेरी दरख्वास्त है। अल्लाह से दुआ है कि हमारी इन कोशिशों को कबूल करे, शर्फ़ क़बूलियत अता फ़रमाए और हमेशा ऐसी कोशिश करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा।